नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज फेब्रुआरी 24 तारिख सोमवार। आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु एवं आपण वीडियो टी को केउ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे आसंतु नजर पकेबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। आसिला खुशी खबर, खाता को आसिबो पीएम किसान टंका। भारत सरकार कृषक माननक पई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाइछंती। एही योजना अधीन रे योग्य कृषक माननकु आर्थिक सुविधा दिया जाउची, जहा द्वारा सामाने चाषरे एही टंका को नियोजित करि पारिबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेब्रुआरी 24 तारिख माने आज बिहार भागलपुर 19तम किस्ती जारी करिवे। डीबीटी माध्यम रे हिताधिकारी बैंक अकाउंट को एही किस्ती पठाजिबो। एठारे पीएम मोदी मध्य हिताधिकारी सह कथबार्ता हेबे। परवर्ती खबर, जगतपुर थाना अधीन बिरूपा बैरेज निकटरे मो बस रे शनिवार अपराह्न रे अचानक निया लगी जाइथिला। निया लागिबारु सृष्टि होइथिला उत्तेजना। गेट सेंसर लॉक पड़ी जिबारु जेते चेष्टा कले मध्य खोली नथिला। समस्त यात्री अणनिश्वासी होई जीवन बंचाया पई झरकारे बाहरी थिले। तेबे यात्री उपस्थिति बुद्धिरु बड़ अघटणरू रक्षा पाई जाइथिबा चर्चा हेउछि। अन्यपटे दीर्घ दिन हेबो मो बस गुड़िक मरामती न हेबा कारणरू एभली अघटण घटी थाई पारे बोली बस ड्राइवर कहिसंती। परवर्ती खबर, राज्य रे अपरूप प्राकृतिक शोभाराजी सह पर्यटनर अपार संभावना रहिछि। ओडिशा को पर्यटनर गंतव्य स्थल भावे गढ़ी तोलिबाकू राज्य सरकार एबे मिशन रखी कार्य करुछंती। एही आधार रे नुआ डेस्टिनेशन वेडिंग नीति आसिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। 24 रु 3 दिन व्यापी स्थानीय स्वस्ति प्रीमियम एवं मेफेयर ठारे राज्य पर्यटन विभाग पक्षरु शिल्प संघ फिंकी सहभागितार अनुष्ठित हेबाकू जाउछि 6ठ संस्करण ओडिशा ट्राभेल बजार। एही बजार रे अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन रे श्रीमती परिडा कहिले, राज्यर पर्यटन संभावना को त्वरान्वित करिबा राज्य सरकारक लक्ष्य। एही दिगरे ओडिशा ट्राभेल बजार को एथर आहुरी आकर्षणीय करा जिवो। दिनक परे महाशिवरात्रि, जेउथि लागि एबे राज्य समस्त शैवपीठ रे प्रस्तुति जोरदार करा जाइछि। बालेश्वर जिला भोगराईर भूषण्डेश्वरଙ୍କ पीठरे एही जागर राति 1 लक्ष दीप जलिबार व्यवस्था करा जाइछि। मंदिर ट्रस्ट पक्षरु सांबादिक सम्मेलन करी जागर प्रस्तुति उपरे सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर, राज्य रे बंद हेबनी मिशन शक्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिले, एसएचजी महिलांक पई पांठी वृद्धि सह ऋण छाड़ व्यवस्था करुछंती सरकार। 25 लक्ष लक्षपति दीदी सृष्टि करिबा चलिछि कसरत। माँ भौणी माने निरंतर परिश्रम करिले 2036 पूर्वरु विकसित ओडिशा गठन करिबारे सक्षम हेबा कहिसंती सरकार। परवर्ती खबर, गतकाली 119तम मन की बात एपिसोड रे देशवासी को संबंधित करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश रे किपरि मोटापण एबे प्रतिटी व्यक्तिर जीवनर चिंता पलटिछि एवं एथिरु किपरि मुक्ति पाइबे से नै टिप्स दैछंती मोदी। मोटापण कमाइबा पई टिप्स दैछंती मोदी। कहिसंती, आमे समस्ते मिसी छोट छोट प्रयास माध्यम रे एही चैलेंज रो मुकाबिला करि पारिबा। जेमिति कि रंधा तेल व्यवहार को 10% कम करिबा। तुमे प्रति मासरे 10% कम तेल व्यवहार करिवो बोली निष्पत्ति नेबो। खाइबा पई तेल किनिबा समय रे तुमे निष्पत्ति नै पारिबो जे तुमे एहार 10% कम किनिबो। एहा मोटापण ह्रास करिबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप हेबो बोली कहिसंती मोदी। परवर्ती खबर, यकृत अर्थात लिभर प्रतिरोपण सेवा प्रतिष्ठा करिबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप एम्स भुवनेश्वर एक उत्सर्गीकृत लिभर प्रतिरोपण क्लिनिक उद्घाटित हो जाइछि। यह उन्नत लिभर जत्न क्षेत्र में एक विशेष संभावना सृष्टि करिछि। एही पदक्षेप विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करिबा एवं ओडिशा तथा बाहर राज्यर यकृत प्रतिरोपणर वर्धित आवश्यकता को समाधान करिबा प्रति
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶୈଳେଶ କୁମାର ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଲେଫ୍ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏକ କାରର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳ୍ପନା ଫିଲ୍ମ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଏହି କାର ନିର୍ମାତା ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର ଉପରେ ଡେଇଁବାର ଫୁଟେଜ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହାକୁ ସହରରେ କାର ଚଳାଇବା ଏବଂ ଭର୍ଟିକାଲ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏସ୍କେୱାଇ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଗିରଫ ହେଲେ 2 ଜଣ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଦଲାଲ ରଶ୍ମିତା ବାରିକ ଗିରଫ। ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କରନ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଇଁତଳା ଥାନା ପୋଲିସ। ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡରେ ରାୟପୁର ରୋଗୀ ଚାଲାଣ କରି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରୋଗୀ ଚାଲାଣରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାଜପା ସରକାର ବିଏସ୍କେୱାଇ ବଦଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର 2 ଦିନିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛତରପୁରସ୍ଥିତ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ବାଲାଜୀ ସରକାର କର୍କଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଜନସଭାର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୀରଙ୍କ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏଥର ବାଲାଜୀଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଲା। ଆସ୍ଥାର ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଏହି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 21,413ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଡାକ ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶାଖା ଡାକଘରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଗତକାଲି ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅ ସହ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଙ୍ଗମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାପରେ 3 ଥର ମୋହନ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରେମିକର ବାହାଘର। ବାଜା ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଧୁମଧାମରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେପଟେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ। ଆଉ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ସିଧା ନଈ ପଠାକୁ ଯାଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ପୂରା ରଣନୀତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଯେତେ ବି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ଧୋକା ପାଇବା ପରେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଇ-ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇ-ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲି ସହଜରେ ଇ-ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧୁନିକ ସମୟ କହିଲେ ଏଆଇ ଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଅଟକୁଥିବା କାମକୁ ଚୁଟୁକିରେ ପୂରା କରି ଦେଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏନେଇ ଏବେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ସାଜିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରି ଦେଖାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏଆଇ ହାତରେ ଯାଦୁର ବାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ସେହି ବାଡ଼ିକୁ ବୁଲାଇ ସବୁ କାମକୁ ମିନିଟରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏହି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପକାଇଛି। ନୂଆ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୁପରବଗ୍ର ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ତାବୁଜ କରିଦେଇଛି ଏଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକୀୟ ୟୁଏସ୍ଏଆଇଡି ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇ ଭାରତର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ୟୁଏସ୍ଏଆଇଡି 2023-24ରେ 750 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ମିଳିଛି। 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପାଣ୍ଠି ମିଳିନାହିଁ। ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଦାବିକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।